Valen and Pony exclaimed, "What? Is it a dolphin? Marine acrobatic animal? How can it live in a river?" Manimaran said, "There are river dolphins in our country. The dolphins that live in the rivers have a long snout similar to the Garnal crocodiles. Just like bats, they use the ultrasound waves to catch their prey. They are essentially blind." Well, Valen said, "That was an interesting detail. Do you know the name of the river beside which we are now on? The rich harvest of the fertile plains of Ganges was mentioned in one of Bharatiya's famous songs. Am I on the same banks of Ganges? My father asked me to collect some information about this place before visiting it," said Ponni. "No doubt about it. Do you know that this river is 2,525 kilometers long and is the longest river in India?" said Valen, stunning everyone around. Though Brahmaputra is 3,848 kilometers long, it does not flow across India. So what Valen said is right, said Veena. Manimaran said, "We have seen a lot of things. Now let us relax. Come, let us have these pieces of mangoes. These mangoes are very tasty." "What kind of mangoes are these?" asked Veena eagerly. "This kind of mango is known as Imam Pasand, a variety of mango that was cultivated during the Mughal reign for the royal family. This is occasionally found in the forest. Even this was picked from the mango grove at the fringes of this forest," said Manimaran. Everyone got into the vehicle and were ready to go. "Now we are going to see another wonder," said Manimaran, and drove the vehicle around a big banyan tree with countless roots around. He traveled around it for a few minutes and came back to the starting point. "Such a big banyan tree!" exclaimed Ponni and Valen. "This is a very big banyan tree and is the oldest in this forest. It is the habitat of thousands of birds. It is as famous as the banyan tree in the Indian Botanical Garden in Aura, Calcutta," said Manimaran. "There is another big banyan in Adayar, Chennai. It is as big as that. I saw that when I visited the Theosophical Society and wondered at it," said Pony. "Let us now go slowly because there is a herd of elephants climbing the mountain right behind the banyan tree," said Manimaran. Valen replied at once, "Oh, are not the wild elephants ferocious? Are we in danger?" Manimaran said, "First and foremost, we are not supposed to trouble the wild animals because the forest is their home. We can admire them without disturbing them." Manimaran continued, "We should know how to safeguard ourselves from the encounters of the wild animals. That is the reason why we try to explore the forest with the guides who belong to the forest tribal community. Even though the animals are quite huge, they will not harm you unless you hurt them.
Let us also climb the hills along with the elephants. There is another surprise waiting for you on the top of the hills, said Manimaran. வேலனும் பொன்னியும் எக்ஸ்கிளைம்ட் ஆயிட்டாங்க, ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அப்போ இந்த டால்பின் வந்து ஒரு தண்ணீரில் வாழும் மிருகமா, அது எப்படி தண்ணீர் ரிவரில் வாழும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. உடனே மணிமாறன் சொல்கிறாரு, இந்த டால்பின் வந்து ரிவரில் மட்டும்தான் வாழும். இதோடைய அம்சம் எப்படி இருக்குன்னா, அதோடைய மூக்கு மட்டும் நீட்டமாக ஸ்னோக் அவுட் சிமிலர் லைக் க்ரொக்கடைல், அதாவது அதோடைய நோஸ் வந்து நீட்டமாக இருக்கும். தூரத்துலேருந்து பார்க்கல அது ஒரு க்ரொக்கடைல் மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ரிவர்ஸில் தான் வாழும். நம்ம இந்தியாவில் கூட கங்கா நதியில் வந்து இந்த ரிவர் டால்பின் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்குது. இது வந்து எப்படி இறையை பிடிக்கும்னா, பேட்ஸ் மாதிரி, அதாவது வௌவால் மாதிரி அதோடைய அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸ் மூலமா அந்த இறையை வந்து பிடிச்சு சாப்பிடும். இதே மாதிரி தான் டால்ஃபினும் தூரத்தில் அந்த சவுண்டு கேட்கும், அந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸ் மூலயமா அந்த இறையை போய்ட்டு கரெக்டாக அங்கே போய்ட்டு பிடிக்கும். இதுக்கு வந்து அவ்வளோவா கண்ணு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே வேலன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, இப்படி நீங்கள் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ பொன்னி சொல்கிறா, அதாவது நான் வந்து இதை பற்றி கொஞ்சம் விசாரித்து வந்திருக்கேன். ரிவர் கங்கா தான் இருக்கிறதுல ரிச்சஸ்ட் ரிவர் அண்ட் ரிச்சஸ்ட் ஃபர்டைல் லேண்ட் இந்தியாவிலேயே. அது வந்து அந்த லேண்டை பற்றியும் அந்த ரிவரை பற்றியும் நம்ம மகாகவி பாரதியாரே பாடியிருக்காரு. அந்த ரிவர் பேங்கை பற்றி ரொம்ப ஃபர்டைல் ஆன ரிவர், அதாவது ரொம்ப வளம் மிக்க மண், அதில் வந்து விளையிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையானது அப்படின்னு சொல்லி பாடியிருக்காரு. எங்கள் அப்பாவும் இதை பற்றி நீ இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி அந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணிவிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. உடனே வேலன் சொல்கிறா, நோ டவுட், இதில் என்ன இருக்குது, இந்த ரிவர் 2525 kilometers லாங், தி இந்தியாதே லாங்கஸ்ட் ரிவர், இந்த ரிவர் கங்கா அப்படின்னு வேலன் வந்து சொல்கிறான். உடனே வந்து வீணா அடுத்தது என்ன சொல்கிறான்னா கரெக்டாக சொல்கிற, அதே மாதிரி பிரம்மபுத்திராலையும் 3848 kilometers லாங் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் ரிவர். ஆனால் அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஃப்ளோ ஆகலை. நம்ம இந்தியாவில் சின்ன பகுதி அளவுக்கு தான் ஃப்ளோ ஆகுது. ஆனால் கங்கா நதி தான் இருக்கிறது லாங்கஸ்ட் ரிவர் இந்தியாவில்னு பார்க்கக்குள்ள. அப்போ மணிமாறன் உடனே சொல்கிறாரு, ஆமாம், இதே மாதிரி நிறையா அறிஞ்சிக்கிற வேண்டியது நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுவோம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஒரு இடத்துக்கு. கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல நிறுத்தி மேங்கோ ஒரு பீசஸாக மேங்கோஸ் வந்து வெட்டி கொடுக்குறாரு. சாப்பிடுங்க அப்படின்னு, இந்த டேஸ்ட்டை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ வீணா ஈகராக, இந்த மேங்கோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கே, என்ன மேங்கோ இது அப்படின்னு ஈகராக கேட்கா. வாட், இது என்ன வகையான மேங்கோ அப்படின்னு கேட்குறா. இது வந்து இமான் பிரசாத்னு ஒரு மேங்கோ. இந்த மேங்கோ வந்து மொகலர், அதாவது அந்த காலத்தில் மொகல் கிங்ஸ் நம்ம நாட்டில் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்களா, அப்போ அவங்க ராயல் ஃபேமிலிக்காண்டி இந்த மேங்கோவை வந்து ஒரு தோப்பாக வளர்த்தாங்க. அதாவது ராயல் ஃபேமிலினா யார், அரச குடும்பத்தில் சார்ந்தவங்க வந்து இந்த மேங்கோவை சாப்பிட்றதுக்காண்டி இந்த மேங்கோவை வந்து இந்த மேங்கோ ட்ரீயை வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுதான் இந்த மேங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ எல்லோரும் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க கிளம்ப ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் எல்லோரும் வந்து ஜீப்குள்ளே ஏறி மெதுவாக இன்னொரு இடத்துக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன், ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு மணிமாறன் சொன்னார். அப்போ வாங்க போவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக அவருடைய ஜீப்பை வந்து ஒரு பெரிய பிக் பேனியன் ட்ரீ அந்த இடத்துக்கு மெதுவாக, அதோடைய ரூட்ஸை கூட உங்களால் கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது, கவுண்ட்லெஸ், அந்த அளவுக்கு ரூட்ஸ், அந்த ரூட்ஸ்க்கு அந்த ட்ரீ பக்கத்தில் அப்படியே மெதுவாக அந்த ஜீப்பை கொண்டுட்டு போனார்.
அந்த ஜீப்பை மெதுவாக அந்த பேனியன் ட்ரீயை சுற்றி கூட்டிகிட்டு போக்கல ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆச்சு. அதை சுற்றி அந்த பேனியன் ட்ரீ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த பேனிங் ட்ரீயை வந்து அப்படியே சுற்றி திருப்பி அதே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றது வரைக்கும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. உடனே யார் பொன்னியும் வேலனும் ரொம்ப அப்படி எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டாங்க. இதுன்னு இவ்வளோ பெரிய மரமா, இந்த மாதிரி மரத்தை நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும். அப்படி ஆச்சரியமாக சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு, இதுதான் பிக்கஸ்ட் பேனியன் ட்ரீ, த ஓல்டஸ்ட் இன் த ஃபாரஸ்ட். இதில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ப்ரெஷியஸ், அதாவது ஆயிரக்கணக்கான 1000 வகையான பேர்ட்ஸ்கள் வந்து இந்த ட்ரீயில் வாழுது, இந்த பேனியன் ட்ரீயில் வாழுது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. உடனே இது வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டன் கல்கட்டாவில் இருக்குது. ஒரு பெரிய பொட்டானிக்கல் கார்டன் எங்கன்னா ஹவுராவில் இருக்குது, கல்கட்டாவில். அதோடைய பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்து இந்த பேனியன் ட்ரீ தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பொட்டானிக்கல் கார்டனில் இதை வந்து சொல்கிறாங்க பேனியன் ட்ரீயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே அப்போ வந்து பொன்னி உடனே சொல்கிறா, நான் ஒரு ட்ரீ பேனியன் ட்ரீ பார்த்துருக்கேன். எங்கன்னா சென்னையில் அடையாரில் அனதர் பிக் பேனியன் ட்ரீ, அதுவும் இதே மாதிரி பெருசாக இருந்துச்சு. நான் வந்து சென்னை விசிட் பண்ணக்குள்ள தியோரஸ்பெடிக்கல் சொசைட்டி அண்ட் ஒண்டர், நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகல, நான் அப்போ விசிட் பண்ணேன். அப்போ ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன், இவ்வளோ பெரிய ட்ரீயா இன்னும் இருக்குதா இந்த மாதிரி ட்ரீ எல்லாம் அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாங்க நம்ம மெதுவாக இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாமா, கிளைம் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக இன்னொரு இடத்துக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க. அங்கே பார்த்திங்கன்னா யானைகள் வந்து மலையை நோக்கி கிளைம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. எப்படி பேனியன் ட்ரீக்கு பின்னாடி ஒரு இடத்துல, அப்படி பேனியன் ட்ரீக்கு பின்னாடி அப்படி போயிட்டு மலையை நோக்கி கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்குது. அப்போ அந்த எலிஃபண்ட்ஸுடைய சத்தம் அவங்களுக்கு கேட்டுச்சு. உடனே வேலன் வந்து கேட்டான், ஐயோ எலிஃபண்ட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அனிமலே, நம்மளை ஏதாச்சும் பண்ணிடுமே அப்படின்னு கேட்கலாம். இப்போ மணிமாறன் அவர் சொல்கிறாரு, அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது நம்ம எவ்வளோ அமைதியாக அனிமல்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறோமோ அவ்வளோ அமைதியாகவும் அனிமல்ஸும் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் அப்படின்னு மணிமாறன் வந்து வேலன்ட்ட சொல்கிறாரு. உடனே வந்து அதை வந்து நம்ம என்றைக்குமே தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. நம்ம அப்படி அந்த அனிமல்ஸை பார்த்தோன்னா அமைதியாக அட்மையர் பண்ணணும், அதை பார்த்து ரசிக்கணும் ஒழியா அதை போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு மணிமாறன் சொல்கிறாரு. அப்போ வாங்க நம்ம சேஃபாக நம்ம வந்து அந்த வைல்ட் அனிமல்ஸை வந்து பார்ப்போம், எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கைட் பண்ணியே அவர் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. உடனே என்ன ஆச்சுன்னா, அனிமல்ஸ் ஆர் குவைட் அங்கே அப்படி அமைதியாக அது பாட்டு இருந்துச்சு. நம்ம வந்து அமைதியாக இருக்கோம்ல, நம்ம வந்து அதை பார்த்துட்டு அப்படியே அமைதியாக போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள், நம்ம வந்து இப்போ ஹில்லை வந்து கிளைம் பண்ணுறத பார்ப்போம். அந்த எலிஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹில்லை கிளைம் பண்ணி நம்மளும் அது கூடயே போயிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னு டாப் ஆஃப் த ஹில்லை போயிட்டு பார்ப்போமா அப்படின்னு மணிமாறன் சொல்கிறாரு. After climbing the hill, they came across a plain. He parked the vehicle and asked the team to see something using their binoculars. Look there. There was a cone-shaped nest built with dried leaves. Manimaran asked, can you guess which animal's nest is that? I know that birds build nests on the ground, but this seems a bit strange, said Veena. It is a snake nest, the nest of King Cobra. What? Snakes build nests? Said Valen. This is the only reptile that builds a nest of its own and reproduces. Thus, snake's average length is 18 feet and is the longest of the poisonous snakes, said Manimaran. We have explored the forest and climbed the hills, but we have not seen a tiger till now, said Ponni. Don't worry, Ponni. We have come across many wonders. The tiger is a very shy animal. While descending down the hills, we may see one on the rocky area on the slope, said Manimaran.
They had seen many unusual things that day, but they were very disappointed because they had not seen ever a tiger. I have visited several forests, but they are not identical. I got some new information from Mr. Manimaran and the tribals. I have visited forests many times regarding my research, but I was not able to see the tiger. Don't worry, we will see a tiger sometime later, comforted Veena. After climbing the hill, they came across a plain. ஓகே, இல்லை கிளைம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளெயினை வந்து அக்ராஸ் பண்ணி சுற்றி அப்படி வந்து ஒரு இடத்துல ஜீப்பை வந்து நிறுத்தி உடனே மணிமாறன் சொல்கிறாரு, உங்கள் கையில் இருக்க பைனாகுலர்லாம் எடுத்து திருப்பி பாருங்கள், என்னதுன்னு பாருங்கள். அங்கே ஒரு கோன் ஷேப்பில் ஒரு நெஸ்ட் பில்ட் ஆகிருக்கு ட்ரை லீவ்ஸ் வச்சு. அது என்னதுன்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா? அது என்ன அனிமல் வந்து நெஸ்ட்டு பில்ட் ஆகிருக்குன்னு உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுமான்னு. உடனே வீணா சொல்கிறா, பேர்டு எப்படி தரையில் நெஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணும்? அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸ், குவைட் பிட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் மாதிரி இருக்குதே அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அவர் சொல்கிறாரு, இட் இஸ் த ஸ்னேக் நெஸ்ட், த நெஸ்ட் ஆஃப் கிங் கோப்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வாட்? ஸ்னேக் வந்து கூடு வந்து தரையில் கட்டுமா? ஸ்னேக் வந்து கூடு கட்டுமா அப்படின்னு வேலன் கேட்குறான். ஆமாம், இதுதான் அது ஒன்லி ரெப்டைல் வந்து நெஸ்ட்டை வந்து பில்ட் பண்ணும், தனக்கு ஓனாக ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பில்ட் பண்ணும், முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிக்கிறதுக்கு பில்ட் பண்ணும். இந்த ஸ்னேக் மட்டும்தான், வேறு எந்த ஸ்னேக்கும் பில்ட் பண்ணாது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்னேக்குடைய அடி வந்து 18 ஃபீட்ஸ். நம்ம மனுஷனுடைய அடி என்னது 5 இல்லாட்டி 6 இருக்கும், ஆனால் இது மட்டும் 18 ஃபீட் நீளம். த லாங்கஸ்ட் அண்ட் த பாய்சனஸ் ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப விஷம் வாய்ந்ததுன்னு மணிமாறன் சொல்கிறாரு. அப்படியா? அப்போ உடனே வந்து பொன்னி சொல்கிறா, ஆனால் ஸ்டில் வந்து என்னையால் டைகரை பார்க்க முடியலையே, நான் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் ஆனால் டைகரை பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்கிறா. உடனே மணிமாறன் சொல்கிறாரு, டோன்ட் வரி, டைகரை பார்க்கலன்னா என்னது, நம்ம வந்து நிறைய இடத்த வண்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அக்ராஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம், டைகரையும் நம்ம பார்ப்போம். நம்ம ஹில்லை விட்டு கீழே இறங்கக்குள்ள அந்த ராக்ஸ் ஏரியாவில் வந்து ஸ்லோப்டு ஏரியாவில் வேணாலும் பார்க்கலாம் டைகரை, அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து இதெல்லாம் யூஷுவல் திங்ஸ், இதுக்கெல்லாம் நம்ம டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆகக்கூடாது. டைகரை பார்க்கலன்னு நம்ம வந்து செவரல் இடத்த வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கோம், செவரல் ஃபாரஸ்ட் போயிருக்கோம். அங்கெல்லாம் இட்ஸ் நாட் அன் ஐடென்டிக்கல். ஓகே, அதை வந்து பார்த்துருக்கோம். மணிமாறன் சார்ட்டேருந்தையும் இந்த ட்ரைப்ஸ்டேருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிக்கோம். நம்ம ஃபாரஸ்ட் வந்து விசிட் பண்ணக்குள்ள, ரிகார்டிங் ரிசர்ச் பற்றி விசிட் பண்ணிக்குள்ள, அப்போ கூட நம்மளால் டைகரை வந்து பார்க்க முடியலன்னு வரி பண்ணிக்கிறாத நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சம்டைம்ஸ் லேட்டர் வந்து டைகரை பார்ப்போம் அப்படின்னு வீணா வந்து அவளை வந்து அமைதிப்படுத்தினா. They descended down the hill and came to the same place where they had watched the river dolphins. They parked the vehicle and rested for a while. Ponni came out of the vehicle and watched through the binoculars. She noticed something strange. She couldn't control herself. She whispered, "Uncle, look there." All of them quickly turned to look with their binoculars. They saw a tigress with 3 cubs drinking water from the river. Veena captured the beautiful scene with a camera. Nobody dared to see anything other than the tigress till it left the river bank and vanished away. "This is the real king of the forest," said Manimaran. "It is absolutely true," said Veena. They all got back to the vehicle and were returning. Veena asked the team a question. "Do you know there is something common between all the wonders you have seen today?" "What is common?" asked Velan. "Please tell us quickly. We are very eager to know," said Ponni. "All that we saw today are our national symbols," said Veena. "You are right, Veena. This didn't strike me," said Manimaran.
அப்போ வந்து எல்லோரும் மெதுவாக வண்டியிலேருந்து ஹில்ஸ்லேருந்து வண்டியில் மெதுவாக கீழே நோக்கி இறங்கி வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஹில்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்துட்டுருக்கோல அவங்க வந்து அங்கே வந்து ரிவர் டால்பினை வந்து திருப்பி வாட்ச் பண்ணாங்க. வாட்ச் பண்ணி ஒரு இடத்துல அவங்களோட ஜீப்பை ஸ்டாப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க. ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்போ பொன்னி வந்து ஜீப் கிட்டே போயிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணால் அவளோட பைனாகுலர் எடுத்துகிட்டு ஏதாச்சும் பார்ப்போமேன்னு நோட்டீஸ் பண்ணிகிட்ருக்குல திடீர்னு ஒரு வித்தியாசமாக ஏதோ பார்த்தோன்னா அவளால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா கத்தவும் முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ணாங்களா, கை காலெல்லாம் அப்படி உதற மாதிரி அங்கிள் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து பைனாகுலரில் பாருங்களேன் அங்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா. அப்போ எல்லோரும் அவங்க பைனாகுலரை டேர்ன் பண்ணி பார்க்கக்குள்ள அங்கே என்ன பார்த்தாங்க, டைகர் பார்த்துட்டாங்க. டைகராக பார்த்தோன்னா ஒரு பெண் டைகர், ஒரு பெண் புலி வந்து தன்னுடைய 3 குட்டியோட வந்து அந்த ரிவர் கிட்ட வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டாங்க. பார்த்த உடனே வீணா வந்து அவளோட கேமராவில் வந்து டக்குன்னு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அப்புறம் பியூட்டிஃபுல் சீன்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படி ரசித்து பார்த்தாங்க. பார்த்தோன்னா அந்த டைகர் என்ன பண்ணிச்சு, அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த இடத்துலேருந்து அந்த ரிவரை விட்டு வேனிஷ்ட் ஆகிட்டு லெஃப்ட் அந்த இடத்த விட்டு போனோன்னே அப்போ தான் சொல்கிறாங்க, இதுதான் இந்த ஃபாரஸ்டுடைய ரியல் கிங் அப்படின்னு மணிமாறன் சொல்கிறாரு. சொன்னோன்னே அப்சல்யூட்லி நீங்கள் உண்மை அங்கிள், இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி வீணா சொல்கிறா. அப்போ உடனே அவங்கெல்லாம் வண்டி ஜீப் கிட்ட போயிட்டாங்க. ஜீப் கிட்ட போயிட்டு ரிட்டன் ஆகி வீணா சொல்கிறா, அவளுடைய டீமை பார்த்து சொல்கிறா, இன்றைக்கி வந்து ஒரு காமன் விஷயம் நடந்திருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த காட்டில் பார்த்தது இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோமோ அது ஒரு காமன் விஷயம், ஒரு வண்டர். அது ஒரு நம்மளுடைய இதை சார்ந்து இருக்கிறது ஒரு காமன் விஷயம். என்ன விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா வேலன் என்ன விஷயம், வாட் இஸ் தட் காமன், என்னது எனக்கு உடனே சொல்லு, எனக்கு ரொம்ப ஈகராக இருக்குது, மண்டையை வெடிச்சிரும் போல் இருக்குது, சொல்லுன்னு பொன்னி சொல்கிறா. உடனே வீணா சொல்கிறா, இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த எல்லா அனிமல்ஸும் நம்மளோட நேச்சுரல் அதாவது நேஷ்னல் சிம்பிளுடைய அனிமல்ஸை தான் நம்ம இன்றைக்கி காட்டில் வந்து பார்த்துருக்கோம். அதுதான் நம்மளுடைய காமன், நம்ம பார்த்த மிருகம் எல்லாம் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு உடனே மணிமாறன் சொல்கிறாரு, எஸ் யூ ஆர் ரைட், நீ கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு கூட இது வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகலையே. நம்ம பார்த்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு.